ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج، کئی مقامات پر رات کا سڑکیں بند، درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پارا چنار پر برفباری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کوجک ٹاپ پر سائبیرین ہوائوں کے باعث درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مانسہرہ، گلیار، چترال، کالام اور شانگلہ میں بھی شدید برفباری۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 2 سے 3 فٹ برف سے زمینی رابطہ منقطع۔ وادی تیرہ میں برف باری، پاک فوج عارضی انخلا کرنے والوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ وادی سے آنے والی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ برف میں پھنسے شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تیرہ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں متاثرین کے لیے 200 بستروں کی تیاری مکمل۔ متاثرہ افراد کو خوراک، گرم رہائش اور بنیادی سہولیات فراہم کی گئی۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں کڑاکے کی سردی۔ شہر قائد میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بارش کی انٹری۔ جڑواں شہروں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑا۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کا راج۔ حالات اور زیارت میں درجہ حرارت -11، کوئٹہ میں -10 تک گر گیا۔ 7 دن گزر گئے، المیہ ختم نہ ہو سکا۔ فضا آج بھی سوگوار، ملبے سے انسانی باقیات کی برآمدگی جاری۔ انسانی باقیات کے مزید 4 بیگز اسپتال لائے گئے۔ سانحے میں ممکنہ طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ 45 DNA نمونے حاصل کر لیے گئے۔ میزنائن فلور سے 25 افراد کی باقیات نکال لی گئیں۔ 77 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ 6 لاشیں مکمل تھیں، 1 کو شناختی کارڈ سے شناخت کیا گیا۔ گورنر سندھ کا ثانی گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان۔ حقائق سامنے لانے پر زور۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں آگ 2 گھنٹے بعد بجھانا مجرمانہ غفلت ہے، فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار ادارے موقع پر موجود نہیں تھے۔ یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا۔ گورنر کا متاثرین کے لیے 1 پلاٹ دینے کا اعلان۔ MKM پاکستان کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ وزیراعظم سے آزاد اور بااختیار قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان MKM نے واضح کر دیا کہ سنگین غفلت کی مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کروانے کا حق نہیں رکھتی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی ناک کے نیچے ملبے سے لدے 2 ٹرکوں کا غائب ہو جانا پراسرار ہے۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور ثبوت و شواہد کا ڈھیر کرنا تحقیقاتی کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج اہم قانون سازی متوقع۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل اور دانش اسکولز اتھارٹی بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دانش اسکول بل سے متعلق پیپلز پارٹی، گھریلو تشدد بل پر نون لیگ حمایت کے لیے راضی۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان۔ امریکن صدر، وزیراعظم شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مراکش سمیت دیگر رکن ملک شامل۔ ڈیووس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں امریکن صدر کا بورڈ آف پیس میں شامل ممالک سے اظہار تشکر، کہا کہ غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ غزہ کی بحالی کے بعد بورڈ کے ذریعے دوسرے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں۔ تنبیہ کی کہ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ فرانس اور برطانیہ کا صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شرکت سے انکار۔ فرانس کا کہنا ہے کہ بورڈ کا چارٹر اقوام متحدہ کی غزہ قرارداد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مرکز بنا کر بین الاقوامی قانون کی حفاظت ہوگی۔ اٹلی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور سلوینیا بھی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی قیادت میں عالمی تعاون پر قانونی فریم ورک پر زور۔ ڈیووس میں غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ شہباز شریف کی امریکہ صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو۔ صدر ٹرمپ کا تقریب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق
आज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मक़दम। इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनीज के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डिवोर्स का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, डिप्टी हाई कमिश्नर हसीब बिन अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन लंदन में क़याम करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। चंद अहम मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। पंजाब में अपनी छत अपना घर का दायरा कार वसी ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसला। प्रोग्राम के तहत बिला सूद और आसान अक़सात पर कर्ज मिलेगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ। वज़ीर आला पंजाब का प्रोजेक्ट के फंड बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म। कराची की टूटी फूटी सड़कों की किस्मत जाग उठी। सिंध हुकूमत ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। मेयर कराची ने शहर की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की। 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए माली इमदाद की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा खजाना को मनोड़ा के समंदर में कश्ती उलट गई। ईदी बहरी खदमात टीम की मदद से 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद 4 अफराद की तलाश जारी। कराची में रेंजर्स की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। ईरानी तेल की स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 6 मुलजमान गिरफ्तार। 40,500 लीटर ईरानी डीजल बरामद। तर्जुमान के मुताबिक जब्त शुदा डीजल की मालियत 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। इन शबान जब रहमत के दरवाजे खुले, ज़मीन आसमान पर नूर की बारिश हुई। वो दिन जब कायनात को अदल कुर्बानी का इस्तियारा, सब्र इस्तिकामत की मिराज और हक़ का लंबरदार नसीब हुआ। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये भी कहा कि हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो जिनकी मोहब्बत को ईमान व अलामत करार दिया गया और जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम को हयात जाउदानी बख्शी। चीन अमेरिका ताल्लुकात क़ुर्बतें बढ़ने लगी। बर्फ पिघलने लगी। भारत के एतमाद की कश्ती डोलने लगी। अप्रैल 2026 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में मुलाकात के इम्कानात। माहिरीन का कहना है कि ये मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी है। द डिप्लोमेट के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग ने पहले भी मुलाकातें की हैं, जिन्हें ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया था। ईरान पर हमले का खदशा बरकरार। अमेरिका का उर्दन को इस्तेमाल करने का इरादा। उर्दन के एक अमेरिकी अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर जारी। उर्दन एयर बेसिस पर अमेरिकी फ़ज़ाइया के जहाज़ों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ एब्राहम लिंकन अगले 72 घंटों में सेंट कॉम के करीब पहुँच जाएगा। तुर्किया का गजा में अमन मंसूबे के तहत फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान कहते हैं कि तुर्किया गजा अमन मंसूबे में हर मुमकिन ताउन और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मौसर अमन फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है तो तुर्किया इसमें अमली किरदार अदा करने से गुरेज नहीं करेगा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीम्स पहली बार मुत्तहदा अरब अमारात में आज मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवोस में मीडिया को बताया कि सैफरी के मुज़ाकरात आज और कल अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवोस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी की, जिसमें अमन मुज़ाकरात और दिफाई सामान की फराहमी पर बात की। बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अटल फैसला सुना दिया। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल का खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद ऐलान वाज़ेह कर दिया। भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का फैसला हमारी हुकूमत का है। इस पर क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया गया। 2 टोक पैगाम दिया, हम खेलना चाहते हैं। अब भी पुरुमीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। बांग्लादेश का फैसला ICC इवेंट का तारीख में पहली बार बॉयकॉट होगा।
ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे।